ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر سے۔ کرکٹ کی دنیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ملاپ۔ اسٹار آل راؤنڈر شعیب ملک ایک بار پھر دلہنیا گھر لے آئے۔ اداکارہ ثنا جاوید کو جیون ساتھی بنا لیا۔ خوشی کی خبر دونوں نے سوشل میڈیا پر عوام سے شیئر کی۔ شعیب نے ثانیہ کو طلاق نہیں دی، ثانیہ مرزا نے خلا لی۔ بھارتی ٹینس اسٹار کے والد عمران مرزا کا بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ثانیہ نے خود شعیب سے خلا لی ہے۔ تو کوئی ہوا ناراض تو کسی نے دی دعا۔ شعیب ملک اور ثنا کی شادی پر مداحوں کا ملا جلا رد عمل۔ لوگوں کا کہنا ہے دوسری بھابھی بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن شعیب ثانیہ کی علیحدگی کا افسوس ہوا۔ ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہو گیا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری شادی کا اس کا دل کرنے چاہا تو اس نے پھر کی ہے، گناہ تو نہیں ہے یار۔ ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ ہم ادھر کی لڑکی یہاں پہ لے کے آئے ہوئے شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پہلے تو جو بھابھی تھی ہماری وہ بھی پیاری تھی، یہ بھی اچھی ہیں۔ سیالکوٹ کے ہمارے دلوں کے بادشاہ ہیں شعیب، اللہ پاک تم کی نئی شادی کامیاب کر۔ اپنے بچے کا خیال کریں کیونکہ بیٹا ہے ان کا۔ ویسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، داس بھی ہوئے ہم اس بات سے، بٹ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دے واز اے لولی کپل۔ دوسری پاکستان کی ہے، دو ہے، اس کے بعد پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ملک سے آپ ایک ایک کر۔ ان کا داماد رہا ہے نہ، وہ ہماری نوح رہی ہے، دونوں کی رکھ لیتا، یہ بھی کر لیتا۔ کرکٹ میں وہ جیسے چھکے مارتا ہے، یہاں بھی اس نے چھکا مار دیا ہے۔ وہ بھی پلیئر تھے، یہ بھی پلیئر تھے۔ گینڈ کا جواب پتھر سے دیتی ہوں گی پہلے والی بھابھی بھی، اس لیے ان سے چھٹی کرا لی انہوں نے۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، سچ میں ہی نجات ہے۔ ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، معلومات کی فراہمی ہر شہری کا حق بن چکا ہے۔ ہی میں ہماری نجات ہے۔ آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے۔ ہر معلومات کی اہم کیسز ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں، سوال اٹھائیں، اگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام شائع نہ کریں۔ سیاسی لیڈر کمزور ہو جائے تو سزا سے پہلے سزا ملتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک دو لخت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے۔ جج کو کبھی کسی قسم کی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے ریاستی طور پہ ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو پہلے سزا دے چکی ہوتی۔ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، ہنس ہی سکتا ہوں۔ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ پہلے اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا، نہ پاکستان دو لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر سولی پہ چڑھتے۔ توشہ خانہ کیس میں جیولری سیٹ کا تخمینہ لگانے والے گواہ کا بیان۔ عمران بشیر نے بتایا کہ دبئی میں مختلف دکانوں سے معلوم کرنے کے بعد گریف جیولری سیٹ کا تخمینہ لگایا گیا۔ بنی کالا کے چیف سیکیورٹی آفیسر کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض۔ کہا، بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے۔ حلف دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ توشہ خانہ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ جیولری کی مالیت کا تخمینہ لگانے والی کمپنی ریمبو انٹرپرائزز کے سیلز مین گواہ عمران بشیر کا بیان ریکارڈ کر کے جرح مکمل کر لی گئی۔ عمران بشیر نے بتایا، قونصل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو گراف جیولری سیٹ اور بریسلٹ واچ کے تخمینے کے لیے کہا۔ کمپنی نے ذمہ داری مجھے سونپی۔ مجھے گراف جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصویریں دی گئیں۔ گواہ نے بتایا کہ اس نے مختلف دکانوں سے تخمینہ لیا۔ گواہ نے پہلے بتایا کہ تخمینہ 19,492.2 ملین ڈالر لگایا، پھر کہا تخمینہ 19.49 ملین ڈالر تھا۔
वकील सफाई ने सवाल किया कि हीरे का यूनिट क़िरात होता है, रिपोर्ट में गिरान क्यों लिखा? गवाह इमरान बशीर ने जवाब दिया, ये क्लैरिकल गलती है। वकील ने सवाल किया, हीरे का ना रंग ना क्लियरिटी लिखी गई, मालियत का तखमीना कैसे लगा लिया? क्या तस्वीर देखकर हीरे की कीमत लगा सकते हैं? गवाह ने बताया कि तस्वीर नहीं, हीरे की तफसील से कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वकील ने सवाल किया, तोहफों की कीमत भारतीय कंपनी से क्यों लगवाई गई? गवाह ने बताया, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के इनकार के बाद भारतीय कंपनी से तखमीना लगवाया। दौरान समाअत बनीगाला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इनाम का बयान भी कलमबंद कराने की कोशिश पर बानी PTI ने एतराज किया। कहा, इनाम शाह का बयान कलमबंद करने से पहले कुरान पाक पर हल्फ लिया जाए, ये भी कुरान पर हाथ रखे मैं भी रखूंगा। बानी PTI ने कहा कि हल्फ दूंगा कि झूठ बोलूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो। एहतसाब अदालत ने समाअत मंगल 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उधर इटली में फलस्तीन के हक में रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया, मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए, शदीद सर्दी में वाटर कैनन से पानी बरसाकर मुंतशिर करने की कोशिश, मुजाहिरीन भी डट गए, पुलिस का मुकाबला करके आगे बढ़ते रहे, पुलिस पर फायर क्रैकर भी बरसाए, पुलिस कमांडोज ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इटली की हुकूमत ने इजराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर पाबंदी लगा रखी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वाहिद सियासतदान हूं जो आवाम से वोट मांग रहा हूं, बाकी सब खलाई मखलूक की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में अवामी जलसे से खिताब, बोले कहा गया हमने पंजाब में दूध और शहद की नदियां भी बहा दी हैं, लाहौर में जहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं वहां पानी पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो आवाम से वोट मांग रहे हैं, बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। क्या वो जमात चाहेंगे जिसने आज तक कोट अद्दू को हॉस्पिटल नहीं दिया, कोट अद्दू को यूनिवर्सिटी नहीं दी? खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है। इस बार वोट जाया ना कीजिए। तीर एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है, ये तीर वो एक ही निशान है जो इस पूरा का पूरा साजिश को नाकाम करवा सकता है। कराची के कुछ स्थानों का चंद हफ्ते के लिए इंतजाम दे दें, सुई भी चोरी नहीं होगी तो ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। गवर्नर सिंध का चैलेंज, कामरान टिसौरी ने कहा SHO को पता हो ऊपर पैसे नहीं देने तो काम करेगा। आने से पहले यहाँ चूना डाला गया है, वरना फुटपाथों पर गलाजत पड़ी है, रोड टूटे हुए हैं, नाले उबल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम अरूज पर। हफ्ते के लिए चंद थाने मेरे हवाले कर दें, एक सुई की चोरी हो जाए, एक मोबाइल छिन जाए, मोटरसाइकिल छिन जाए, अपने ओहदे से इस्तीफा दें। ऑनेस्ट SHOs इस शहर में, इस सूबे में अवेलेबल है, सिर्फ बताना है कि मुझे कुछ नहीं। खबर आपको दें हैदराबाद से, जहां पर चूड़ी मार्केट के नाले में खातून नाले में गिर गई है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस वाक़े से मुतालिक नासिर। जी, सूरत ये है कि ये फकीर के पेड़ के यहाँ जो है मशहूर तरीन बहुत बड़ी चूड़ी मार्केट है, और यहाँ जो नाला है वो बिल्कुल अटा हुआ था, जिसे अमूमन शहर भर के नालों की भी यही सूरत हाल है कि अमूमन 3 बच्चे गुज़िश्ता माह भी जो है वो डूब के मर गए थे। अब ये खातून जो है वो पेशाब करने इसकी नवासी लेके पोती लेके गई थी और वो वहाँ अभी डूब गई है, और रेस्क्यू इदारे 112 पहुंचे हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद है, उसको तलाश किया जा रहा है। ठीक है, नासिर हसन खान हमारे साथ मौजूद थे, इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं। हैदराबाद जहां पर चूड़ी मार्केट का ये इलाका है, नाले में खातून गिर गई हैं। रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि नाले में गिरने वाली खातून की इस वक्त तलाश जारी है, और यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। स्वाद में सर्दी अभी तक जोबन पर है, ऐसे में गर्मा गर्म खाना, मिट्टी के बर्तनों में पकाना, मिट्टी के बर्तनों में ही खाना, मुनफरिद होटल लोगों की पहली पसंद बन गया। शहजाद आलम के इस रिपोर्ट में
जानिए। मिट्टी के बर्तन में खाना तैयार करना और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना स्वाद की कदीम रिवायत है। इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए इस ढाबे पर रिवायती मिट्टी के बर्तनों में देसी खाने तैयार किए जाते हैं। खास जो हमारे रिवायती जो भी खाने हैं ना, तकरीबन कड़ी पैती हम बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये साग जो होते हैं देसी घी से बना साग, पैती और दिगर रिवायती खाना जिसने भी खाया उसे मजा ही आया। सर्दी का मौसम है और यहाँ पे जो है ना मिट्टी के बर्तनों में खाना मिलता है, जिसका अपना अलग ही एक जायका है। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने का रिवाज बहुत पुराना है। ढाबे पर आए हुए लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते वक्त पुरानी याद ताज़ा करते हैं। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज़ स्वाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।